संत बाबा अमीर सिंह जी, डॉक्टर जोर सिंह जी ते विद्वान सज्जनों, फतेह की सांझ करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पेपर बहुत वड्डा सी ते टाइम थोड़ा है, इस करके हुण पेपर तुसीं पढ़ लेना। मैं कुछ चीज़ां जिहड़ियां तुहाडे नाल सांझियां करनियां। देखो, एक जिहड़ा वर्ड रिलीजन है ना, रिलीजन अंग्रेजी वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड रिलीजो तो बनया। रिलीजो जिसका मतलब है टू बाइंड टुगैदर। कोई धर्म एक किसी नूं एक दूजे नाल लड़ाउंदा नहीं। लड़ा कौन रहे ने? सियासतदान। सियासतदानां दे पिट्ठू जिहड़े धार्मिक आगू, होर कोई नहीं लड़ा रहा। हुण इस्लामिक स्टडीज़ की गल हो रही सी। हुण इस्लाम च तां डिगनिटी ऑफ लेबर हैगी है। आपां नूं सारिआं नूं पता है कि शाहजहान ने एक ताज महल बनवाया। किन्नी लेबर लगाई? एक अपनी महबूबा की याद च एक मकबरा बनाने लई, पर बाद विच सारिआं दे हत्थ वड़वाते कि भी कोई दोबारा ताज महल ना बना सके। तो एक मजदूर ने एक शेर पढ़िया, एक शहनशाह ने अपनी दौलत का सहारा लेके एक गरीब की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। वो भी तो चाह सकता सी ना भी, चाहे वो नहीं बना सकता पर वो दिल च चाहना तो है। वो हथ वड़ के उसकी चाहना भी खत्म करती। लेकिन ये चीज़ इस्लाम कबूल नहीं करती, धर्म कबूल नहीं करता, लेकिन असी करते हैं। हुण एक प्रोफैसर साहब ने यह भी कहा सी कि किसी धर्म च डिगनिटी ऑफ लेबर नहीं है। धर्म बेसिक च सारिਆਂ च बेसिकली हैगी है, उही है जिहड़ियां कुरीतियां ने उही सानू अगों नज़र आ रही हैं। मैं छोटी जी एक एग्जाम्पल देना। गुरु गोबिंद सिंह ने इन्ने कवि रखे सी अपने। एक कवि नूं महाभारत का एक चैप्टर पंजाबी च ट्रांसलेट करन लई, अनुवाद करन लई 60,000 मोहरां दित्तियां उस टाइम, जदों कि सोने की कीमत 7 रुपये तोला सी। ये डिगनिटी ऑफ लेबर नहीं है। अज कौन दिंदा? अज तक किसी को 60,000 किताब लिखण दे नहीं मिलते अज की डेट च भी, जो कोई बहुत बड़ा रिसर्च वर्क भी किया होवे। ये प्रवृत्तियां ने, ह्यूमन प्रवृत्तियां ने। साडा जिहड़ा हुण गुरमत ते आ जाने कि गुरमत दे विच साडा गुरु ग्रंथ साहब शुरू हुंदा एक ओंकार तो। एक ओंकार जिहड़ा है कोई एक लफज नहीं है, कि दो सिद्धांत ने। एक वन एब्सोल्यूट अनमैनीफेस्ट गॉड, निरंकार। निरंकार एक, जिसनों अल्लाह भी कह दो, रब कह दो, जो मर्जी कह दो। दूसरा ओंकार, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की सर्वव्यापक जोत जिहड़ी कि सारे संसार दे विच मनुखी जीव के रूप दे विच तुरी फिरदी है, वो है ओंकार। जो दो सिद्धांत असी समझ लांगे, भाई गुरदास जी ने इन्हां दी बहुत ज़्यादा व्याख्या की है, उदों साडी आपसी लड़ाई भी खत्म हो जाती है। साडी अपने लोगों दे विच एक दूजे च धर्म, जात पात, किते दी ये सारी लड़ाई खत्म हो जाती है। लेकिन असी वो खत्म नहीं होण दिंदे। ये साडे सियासी गुरेज ने। मैं तुहानूं गुरमत दे विचों ही दसदा कि गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिहड़ा लफज किरत है, कोई 25 कुछ शब्द मैं देखे ने। ये पूर्वले जन्म दे तुहाडे कर्मां दा किरत लफज। ते जिहड़ा सुकिरत ते दुकिरत है, हुण इन्हां ये दो लफज उन्होंने बनाए गए ने, सुकिरत ते दुकिरत। यही ये है कि नौकरी ते चाकरी। देखो, नौकरी तो गंगू बामण ने भी की, लेकिन गुरु की चाकरी ने कर सकिया। साडी गुरमत दे विच यह है चाकरी। अधर्म ते धर्म, झूठ ते सच, मनमुख ते गुरमुख, पदारथ ते परमारथ। सच्चा सौदा या झूठा सौदा। परमारथ का राह जिहड़ा तुहानूं तुहाडा धर्म ग्रंथ दस रहे हैं, गुरमत दस रही है,
ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ, ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਮ ਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਲਡਨ, ਹੈਨਰੀ ਡੇਵਿਡ ਥਿਓਰੋ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹਿੱਪੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੀਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ 4-5 ਸਾਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 1-2 ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ 2 ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਆਏ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਖੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ 4-5 ਸਾਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਝੂਠ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸੱਚ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਖੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾफ़ ਕਰਾ ਲਿਓ ਬੋਲ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਖੀਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ 28, 29, 30 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਆ, ਵੈਦਿਕ ਸਟਾਈਲ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨਾ। ਉਹ 'ਚ ਆਇਆ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ। ਹੁਣ 28, 29, 30 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗ ਮਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ 11 ਫਰਕ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ 12 ਪੰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਈ ਪੰਥ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਨੇ ਬੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟਿਕ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਛਾਣਾ, ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਚੀਨਣਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਹੰਸੂ ਲਵਾਰ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸੀ, ਝੰਡਾ ਬਾੜੀ ਵੀ ਤਰਖਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸੁਦਾਮਾ ਕੋਲ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਮਗਰੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ
ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ? ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਬੜੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ 'ਚ ਉਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਲੜੀ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੁਆਇਨ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੁਆਇਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਰਿੱਝਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰਿੱਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਪਰ ਰਾਜ ਤਾਂ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਡਿਗਨੀਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਾਰਥਵਾਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਗਨੀਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਵੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।